تو کہہ رہا ہے کہ تو ڈیبیٹ کر ہی نہیں سکتا کریکٹر آف محمد پہ، لیکن گھما کے کہہ رہا ہے. ارے ابھی تک تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ یہاں پر جو ٹاپک آپ کو دیا گیا ہے نا، اسلام ورسز کرسچینٹی. نا اف یو آر فیلنگ سو اسٹرانگلی کہ مجھے یہ ٹاپک پہ بات کرنا ہے دیز ڈیز، اف یو آر فیلنگ کہ میری اس پہ اسٹڈی ہوئی ہے، جو بھی آپ کی چیز ہے آپ بات کریے نا، کون آپ کو روک رہا ہے؟ آل آف اسلام، جب اسلام کہتے ہیں تو آل آف اسلام آپ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی آ گیا. اینڈ کوئی کہے کہ بھئی دس از تھیولوجی، بیسکلی آپ کو کہاں سے پتا چلتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں؟ قرآن اور حدیث سے پتا چلتا ہے. اینڈ ایز آئی ہیڈ مینشن تھوڑی دیر پہلے آپ کے آنے سے پہلے، کانا خلقہ القرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر قرآن تھا. ہی واز دا قرآن ان ایکشن. ہی واز دا بیسٹ فالوور آف اسلام. ہی واز دا فرسٹ پرسن. ہی از آ رول ماڈل. تو آبویسلی جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے رہے ہیں تو اسلام کو تو لیں گے. تو یہ جو ٹاپک ہم نے لیا، اسلام ورسز کرسچینٹی، یہ ایک بہت ہی سوٹیبل ٹاپک ہے. اور اگر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں بات کرنا ہے، ڈو اٹ، کون روک رہا ہے؟ بلکہ میں نے کہا تھا کہ آپ کی جو کمپلین ہے نا کہ مجھے یہ ٹاپک ڈینائی کیا جا رہا ہے، آپ اس ٹاپک سے بھاگ رہے ہو، جب کوئی کہہ رہا ہے میں پورے اسلام کے لیے تیار ہوں، تو کین یو ایکسپلین یار، کیا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں، جسٹیفائی کر سکتے ہیں یہاں پہ کہ کیسے میں بھاگ رہا ہوں ٹاپک سے؟ مجھے بھی سمجھ میں آئے. مجھے یہ بات بالکل ہی ان لاجیکل لگ رہی تھی کہ جب ہم نے آپ کو آل آف اسلام دے دیا بات کرنے کے لیے، انکلوڈنگ دا کیریکٹر آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وائی ڈو یو فیل وی آر رننگ اوے فرام دس ٹاپک؟ میں نے ایک ایگزامپل دیا تھا کہ ایک بلڈنگ اگر آپ کو دے دیے اور آپ بولو مجھے کمرہ نہیں دیا، تو دس ڈزنٹ میک سینس ایکچولی. آپ کو کمرہ بھی مل رہا ہے، آپ کو بلکہ کمرے کے علاوہ اور بھی بہت سارے کمرے مل رہے ہیں. پوری بلڈنگ کو یوز کریے، آپ پورا ٹاپک یوز کر سکتے ہیں، میں پورا ٹاپک یوز کر سکتا ہوں. اینڈ وی ول ہیو اے گڈ انٹرسٹنگ ڈیبیٹ، وی ہوپ سو. اتنا جاننے آیا ہوں کیونکہ میرے لیے بڑی عجیب بات تھی یہ کہ آپ نے کہا ہم ٹائٹل کیریکٹر آف محمد نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ کیریکٹر آف محمد یہ ٹائٹل رکھنا بھی جیسے مانا کہ گستاخی جیسا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لاجیکلی یا ریشنلی یہ ٹائٹل کیسے گستاخی ہے. کیونکہ اگر آپ احادیث کا حوالہ دیکھیں، میرے سامنے ایک حدیث ہے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2016، اس میں صحابہ خود عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا کیریکٹر کیسا تھا. تو کیریکٹر پہ تو سوال جو ہے وہ صحابہ نے بھی اٹھایا ہے، پوچھا ہے، اٹھایا، جو بھی آپ کہہ سکتے ہو. تو ٹاپک کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے بلاسفیمی ہے کیسے نہیں سمجھ میں آ رہا زید بھائی. مجھے صرف اس کا جواب دے دو، باقی آپ لوگ کو جیسا ڈیسائیڈ کرنا ہے میں اس کے بیچ میں نہیں بولوں گا. ٹھیک ہے، بیچارے ساحل بھائی کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ بلاسفیمی کیسے ہے. یہ ٹائٹل ڈس ریسپیکٹفل، میں نے ڈس ریسپیکٹفل ورڈ یوز کیا، بلاسفیمی ورڈ وہ یوز کر رہا ہے. میں نے کہا ڈس ریسپیکٹفل ہے، جو میں ورڈ بول رہا ہوں وہ ورڈ یوز کر رہا ہوں. سوال پوچھنے میں، دہرانے میں یہ لوگ اپنی طرف سے کیوں لگا دیتے ہیں؟ میں نے ورڈ بلاسفیمی بولا ہوتا تو وہ بھی بول سکتے تھے، میں نے ڈس ریسپیکٹفل بولا تو وہی بول کے پوچھو. مطلب کوٹ کرنے میں ایکوریسی ہونا بہت ضروری ہے. تو میں ساحل کو پوچھوں گا چلو تم نے کیا کہا، کیریکٹر آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹائٹل ڈس ریسپیکٹفل کیسے ہے؟ تو میں بول رہا ہوں کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہے. جب ڈیبیٹ کا ٹاپک اگر ہو، وہ لوگ کیا سجیسٹ کر رہے تھے، ڈیبیٹ کا ٹاپک ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیریکٹر آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ تم ثابت کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر نہیں سے اچھا تھا. اللہ کی پناہ جھوٹی بات، تم یہ ثابت کرو گے اور بول رہے ہو تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیسے ڈس ریسپیکٹفل ہے. تو چلو میں ایک مثال سے بتاتا ہوں. اگر مان لو، میں ساحل سے نہیں بولوں گا کیونکہ میں ایسی گری ہوئی بات الفاظ میں نہیں بولوں گا، میں بولوں گا کسی کو کوئی اور بولتا ہے کہ ٹاپک یہ ہے جس پہ ہم بات کریں گے تمہاری امی کا، مدر کا، ممی کا کیریکٹر. ٹاپک یہ ہے، کیا ہے ٹاپک؟ تمہاری ممی کا کیریکٹر. اس ٹاپک پہ بات کریں گے، ہم لوگ ڈیبیٹ کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی اگر ایسا کسی کو بھی بولے، میں نہیں کہہ رہا ہوں ساحل کو بولے کیونکہ اس کی والدہ الحمدللہ ایک مومنہ ہے، اور نہیں بھی ہو، کوئی اگر نان مسلم بھی ہو تو بھی ہم لوگ ایسی بات نہیں بولیں گے. لیکن سپوز کرو کہ کوئی بھی شخص ایسا کسی سے بولتا ہے کہ ہم لوگ یہ ٹاپک پہ ڈیبیٹ کریں گے تمہاری ممی کا کیریکٹر، یہ اچھا ہے کہ غلط ہے؟ تب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ کتنی کامن سینس کی بات ہے، ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ گاندھی جی کا اچھا کیریکٹر نہیں تھا ہم لوگ ڈیبیٹ کریں گے، یہ بات ڈائریکٹلی ڈس ریسپیکٹفل نہیں دکھ رہی ہے؟ مدر ٹیریزا کا اچھا کیریکٹر تھا نہیں تھا ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے. بھئی یہاں پہ 200 کروڑ مسلمان ہیں، ان کی فیلنگز کی بات ہے. پتا کیا چلا، ایک رول ہوتا ہے کہ جو ریسپیکٹڈ فگرز ہوتے ہیں نا، ان کو آٹومیٹکلی ورچوئس سمجھا جاتا ہے انلیس اس کے خلاف پروف ہو. تو مطلب کیا ہے نا، جب یہ بات بول رہے ہیں نا تو برڈن آف پروف جو ہوتا ہے نا وہ انفیئرلی، نا انصافی سے شفٹ کیا جا رہا ہے. برڈن آف پروف کی بات سمجھیے کہ یہاں پہ ابھی ہمیں ثابت کرنے پڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اچھا تھا، نہیں تو کوشچن مارک آپ نے لگا دیا.
इसे कहते हैं गिल्ट बिफोर एविडेंस, यानी कि प्रूफ मिलने से पहले गिल्टी बता दिया जाए, या फिर कहा जाए जो रूल होता है ना कोर्ट्स में, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कि जब तक गिल्टी साबित ना हो तब तक इनोसेंट है। ये कैरेक्टर असैसिनेशन है डिस्गाइज्ड एज क्यूरियोसिटी। मतलब कहने के लिए तो सवाल है, क्यूरियोसिटी है, लेकिन ये कैरेक्टर असैसिनेशन है। अब कोई बोले सहाबा ने तो सवाल पूछा था, सहाबा का सवाल पूछने में इंटेंशन ये था, सहाबा का सवाल पूछने में इंटेंशन क्या था कि हम जानना चाहते हैं वो हमारे लिए उसवा हसना है, ताकि हम उनके उस रोल मॉडल को कॉपी करें। जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया काना खुलुकुहुल कुरान, सही मुस्लिम की हदीस है कि उनका अखलाक तो कुरान था, तो यानी ही वाज द कुरान इन एक्शन। सहाबा जब सवाल पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के ताल्लुक से, तो उस अखलाक की जो ब्यूटी को समझने के लिए, उस पर अमल करने के लिए, उसको जानने के लिए, उनकी इत्तिबा करने के लिए, उनसे और मोहब्बत करने के लिए, क्योंकि जितना जानते हैं उनसे और मोहब्बत ही बढ़ी। और हमारा मामला भी यही है कि जितना जानते हैं उतनी मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन ये लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है ना, कॉमन सेंस की बात है ना, एक बच्चा भी शायद समझ के बता देगा, लेकिन इनको बड़े बड़े जीनियस बन के बैठे हैं यूट्यूब पे इनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती है ना, क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें बोल 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 के इनको कॉन्टेक्स्ट वाली बात समझ में ही अभी नहीं आ रही है शायद। यानी अभी ऐसा हो गया है कि ये चीज इनको सिंपल कॉमन सेंस की बात नहीं समझ में आती है कि भाई यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल से तुम्हारा डिबेट नहीं स्टार्ट हो रहा है, डिबेट स्टार्ट होना चाहिए न्यूट्रल पॉइंट से। मतलब डिबेट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर तुम ऑलरेडी सामने वाले को डिसएडवांटेज में डाल रहे हो। तो अगर कोई तुमसे डिबेट करे कैरेक्टर ऑफ कोई किसी से डिबेट करे तुम्हारी मम्मी का कैरेक्टर, तो ये चीज क्या है, ये बोलने से पहले ही क्वेश्चन उठा दिया। मतलब यहां पे क्वेश्चन उठाने का मतलब क्या है, क्वेश्चन उठाने का मतलब यह है कि देयर इज समथिंग क्वेश्चनेबल अबाउट द कैरेक्टर ऑफ XYZ जिनके बारे में सवाल पूछा गया। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर तो ऐसा, उनके दुश्मन भी मानते थे कि सादिक अल-अमीन। सही बुखारी की शुरू में जो हदीस है पढ़िए कि कुरैश के सरदार जब वहां हेराक्लिस बादशाह, हाँ, जो बिज़ांटाइन के बादशाह हेराक्लिस के सामने जो मक्का के मुश्रिकों के सरदार वहां गए थे, और वो बादशाह ने जब हिकमत से सवाल पूछा, पीछे खड़ा रखा बाकी सरदारों को और कहा कि ये अगर कोई गलत बात बोले तो तुम लोग बताना। अब वहां पे बादशाह है, बिज़ांटाइन का बादशाह है, और वो बिज़ांटाइन के बादशाह ने जब सवाल पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के ताल्लुक से, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर की बातें खुद वहां पर जो दुश्मन थे उन्होंने इकरार किया कि नहीं ये ऐसे हैं, ये सच्चे हैं, सादिक है, अमीन है। ये सारी बातें उनके अंदर मानी हुई थी। दुश्मन उनके पास अमानत रखते थे, कहते थे कि ये अमानत में खयानत नहीं करेंगे। तो जिनका कैरेक्टर यहां तक आके दुश्मन भी मानते थे, आप आके उनके बारे में ऐसा सवाल पूछो, सवाल नहीं बनता, आपको क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हो। इसीलिए मैंने कहा ब्रॉडर टॉपिक इसलिए टॉपिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टॉपिक होगा तो ये डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है। लेकिन इतना डिस्कशन एडम से होने के बाद में आया है साहिल। मतलब साहिल से जब ये अपीयरेंस कर रहा है ना, बोल रहा है, उसने कहा भी मैं 40 मिनट से सुन रहा हूं ये स्ट्रीम। मतलब वो मैंने जो जवाब जो एडम सीकर को दिया वो पहले भी सुन चुका था, और सुनने के बावजूद भी इनका बल्ब ट्यूबलाइट जली नहीं। और वो भी टाइमिंग भी देखिए, मतलब टाइमिंग भी होती है ना, कोई चीज सवाल पूछना, कोई आदमी टॉयलेट के लिए जा रहा है, तो आप के बीच में बोलो कोई सवाल पूछने लगो वहीं पे। मतलब कोई एक पर्पस पे हम लोग बात कर रहे थे, रूल्स की सेटिंग कर रहे हैं, बड़ा पर्पस है ये डिबेट होने की बात हो रही है, फेस टू फेस बैठ करके आमना सामना करने की बात हो रही है। और वो टाइम पे आकर के आप बोलोगे एक तो टाइमिंग रॉन्ग थी, और उसके बाद में जो सवाल है उसका जवाब ऐसा है बच्चा भी समझ जाएगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, या कॉमन सेंस डेड हो चुकी है, समझना चाहिए नहीं। तो बात क्या है, कुछ चीजें अंडरस्टूड होती है नहीं होती है, बोलो ना। लाइफ में कुछ चीजें अंडरस्टूड होती है नहीं होती है। जैसे मान लो मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी को पूछा इफ्तार किए मतलब क्या आपने इफ्तार किए, अंडरस्टूड है ना, क्या आपने। कुछ चीजें लाइफ में अंडरस्टूड होती है। जैसे मिसाल के तौर पर जब जीपीएस लेके गूगल मैप्स में लोकेशन डाल के जाते हैं, और गूगल मैप्स जब कहता है कि गो राइट, तो अंडरस्टूड होता है कि पांव एक्सीलेटर पे रखो, एक्सीलेटर दबाओ, दबा करके राइट में जाओ, स्टीयरिंग व्हील राइट घुमाओ। वो सब नहीं बोलेगा गूगल मैप, वो अंडरस्टूड है भाई। कुछ चीजें अंडरस्टूड होती है लाइफ में। तो यहां मैं बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आपने कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला, आपका इंटेंशन वो पूछने में क्या है, डिबेट में आप क्या साबित करना चाहते हैं, वाजे है। सहाबी का इंटेंशन क्या है वो सवाल पूछने में, वो भी वाजे है। जो चीज समझेंगे कॉन्टेक्स्ट से, बैकग्राउंड से, वहां से उसके ऊपर जजमेंट होगा। आई होप आंसर क्लियर हुआ होगा।